सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह हैड डिपार्टमेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस अकाल डिग्री कॉलेज मस्तूआना साहिब जिला संगरूर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करता हाँ। साढ़े अज के इस वीडियो लैक्चर का विषय रहेगा तुलनात्मक विधि कंपैरेटिव मैथड। कंपैरेटिव मैथड जिहड़ा कि पोलिटिकल साइंस के विषय के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अध्ययन के लिए वरत्या जाता है, उस दे अर्थां अते विशेषतावां बारे असीं चर्चा करांगे। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए तुलनात्मक विधि की वरतों की जाती है। तुलनात्मक राजनीति है कि पोलिटिकल साइंस के बहुत सारे सब डिसिपलिन हैं। इन्हां सब डिसिपलिन दे विच पोलिटिकल थ्योरी, पोलिटिकल इकोनॉमी, पोलिटिकल सोशियोलॉजी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति भी इन्हां दे विचों एक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी इन्हां दे विचों एक है। इस तरह कई सारे सब डिसिपलिन हैं पोलिटिकल साइंस के अधीन। तुलनात्मक राजनीति या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन्हां सब डिसिपलिन दे विचों एक है। तो तुलनात्मक राजनीति है जिहड़ी यह दूसरे सब डिसिपलिन के नालों इस पक्षों भी अलहदा है, डिफरेंट है, क्योंकि इहो ही केवल एक ऐसी ब्रांच है पोलिटिकल साइंस की जिसका आधार तत्त या मुद्दा नहीं है कि अध्ययन किया जाना है। ज़्यादा स्ट्रैस विधि ते दिता जाता है कि किहड़ी विधि दे नाल अध्ययन किया जाना है। की ते घट जोर दिता जाता है, किवें ते ज़्यादा जोर दिता जाता है कि किवें अध्ययन करना है, की अध्ययन करना है, ये सैकेंडरी क्वेश्चन है। किवें अध्ययन करना है, आरेंडलिस-पार्ट कहते हैं कि वह ये एक प्राइमरी विषय है कि अध्ययन किवें किया जाना है, किवें किया जाना है, भाव कंपैरेटिव मैथड की वरतों की जानी है। पर यह ध्यान रखना है इसी कि तुलनात्मक विधि की वरतों की जाती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अध्ययन के लिए। बट कंपैरेटिव विधि, कंपैरेटिव मैथड या तुलनात्मक विधि इकल्ला इस तरह का मैथड नहीं है जिहदे नाल तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरे मैथड भी अडोप्ट किए जा सकते हैं, पर रिकमेंड ये मैथड किया जाता है। तो दूसरे जिहड़े सबजैक्ट ने उन्हां दे विच भी कंपैरेटिव मैथड की वरतों की जा सकती है, जिवें सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इन्हां विषयां दे विच भी कंपैरेटिव मैथड की वरतों की जाती है। भाव कंपैरेटिव मैथड कल्ला कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नाल नहीं जुड़िया होया, ये एक जनरल मैथड है। कंपैरेटिव मैथड है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के विच असीं इसकी वरतों राजनीतिक प्रणालियां दा कंपैरेटिव एनालिसिस करने लई करदे हां। यह अध्ययन की एक स्टडी की एक विधि है जिसनूं विग्यानक विधि मन्निया जाता है। पर एक कल्ली विधि नहीं है जिहड़ी विग्यानक विधि है। सोशल साइंसिस दे विच जां ईवन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दे विच कई विधियां हैं जिन्हां नूं कंपैरेटिव विधि होने का दर्जा दिता जाता है। एक्सपैरीमेंटल मैथड है, स्टैटिस्टिकल मैथड है, केस स्टडी मैथड है, तो इस तो बिना कंपैरेटिव मैथड तो है ही। ये सारे मैथड जिहड़े हैं इन्हां नूं साइंटिफिक मैथड होने का दर्जा दिता जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दे विच। जे विग्यानकता के पक्ष तो देखिए, इन्हां विधियां की गुणवत्ता नूं असीं देखिए तो कंपैरेटिव मैथड पहले नंबर पर नहीं आता। पहले नंबर पर आउंदी है परीक्षण विधि, एक्सपैरीमेंटल मैथड। दूसरे नंबर पर आउंदी है अंकड़ा विधि, स्टैटिस्टिकल मैथड। तीसरे नंबर पर आउंदी है तुलनात्मक विधि या कंपैरेटिव मैथड, और सब तो हेठ आउंदी है केस स्टडी विधि। पर फिर भी तुलनात्मक विधि की ही सिफारिश की जाती है कंपैरेटिव मैथड के अध्ययन के लिए। इसका कारण यह है कि जिहड़ी सब तो पहले नंबर पर विधि है गुणवत्ता के पक्ष तो, क्वालिटी के पक्ष तो, परीक्षण विधि, एक्सपैरीमेंटल मैथड, वो पोलिटिकल साइंस के विच कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के विच उसनूं वरतना संभव नहीं है। क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के विच जिहड़ा कोई रिसर्चर है वो कोई एक्सपैरीमेंट नहीं कर सकता। जो कुछ एक्चुअल ग्राउंड पर वापर रहा है उसे का अध्ययन कर सकता है। दूसरी है अंकड़ा विधि, यह पोलिटिकल साइंस वरती जा सकती है, बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के विच वरतनी मुश्किल है, क्योंकि ये लिए केसां की गिणती बहुत ज़्यादा चाहिए है। जो केस थोड़े होण, भाव असी एक कंट्री नूं, एक देश के पोलिटिकल सिस्टम नूं दूसरे देश के पोलिटिकल सिस्टम के नाल असीं कंपैरिजन कर रहे होइए तो बहुत ज़्यादा केस इकट्ठे करने भी मुश्किल हैं, तो उन्हों का अध्ययन करना भी मुश्किल है। इसलिए जिहड़ा कंपैरेटिव मैथड है वही रह जाता है जिहड़ा जिसका दे तहत जिस दे नाल असीं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन कर सकते हाँ।
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਦੂਸਰੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 158 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਮੈਥਡ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇਮਸ ਐਸ ਮਿਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਏ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੌਜਿਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਧੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ 3 ਮੁੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੈਥਡ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ABCD ਅਤੇ 1 2 3 4 ਇਕੱਠੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ AEFG ਅਤੇ 1 5 6 7 ਇਕੱਠੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ A ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 1 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ A ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ A 1 ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ 1 A ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਮੈਥਡ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਮੈਥਡ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ABCD ਅਤੇ 1 2 3 4 ਇਕੱਠੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ BCD ਅਤੇ 2 3 4 ਇਕੱਠੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ A ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ A ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1 ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ A ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਧੀ ਹੈ ਸਹਿਵਰਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਮੈਥਡ ਆਫ ਕਨਕੋਮੀਟੈਂਟ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਈਆਂ ਹਨ। ABCD ਅਤੇ 1 2 3 4 ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ABCD ਅਤੇ 1 2 3 4 ਇਕੱਠੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ 1 ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ABCD ਅਤੇ 1 2 3 4 ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ A ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1 ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 1 ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 1 ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1 ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕਨਕੋਮੀਟੈਂਟ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨੂਟਲੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਅਪ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।